पोषण ट्राकर नुआ अपडेट आसी 24.8.1 यही वर्षन केतेटा चेंज होती मेनली जे बेनिफिशियरी को न्यू रजिस्टर कला किसी नुआ अपडेट देती पूर्वर बहुत वर्कर भी कहते सार बेनिफिशियरी को रजिस्टर कला सक्सेस लगुच तार रजिस्टर लिस्ट कर सारा आमर बेनिफिशियरी शो करना से सल्वटा दूर हो जाए कारण एवं न्यू रजिस्टर कले डायरेक्ट आधार नंबर फास्ट आधार नंबर आधार मोबाइल नंबर टाक रजिस्टर करा पड़ो ओटीपी जीव ओटीपी गलापर नेक्स्ट प्रोसेस कौन कौन अच्छी आसतु ये वीडियो जरिए जानी पूरा डिटेल्स मैं वीडियो आपको जनईदेवी तो कौन हम ना आप न्यू रजिस्टर करेंगे प्रथम कौन करेंगे आपण पोषण ट्राकर टी ऑन करेंगे तापर अंगनवाड़ी वर्कर उपर क्लिक करेंगे क्लिक कलापर पूर्व मोबाइल नंबर पासवर्ड दे लॉगिन करते लॉगिन करेंगे मुझे लॉगिन कली लॉगिन कलापर देखो ये शो कला आपको शो कर बेनिफिशियरी लिस्ट करेंगे बेनिफिशियरी लिस्ट कले देखो कैटेगरी अच्छी 5 कैटेगरी प्रेग्नेंट लैक्टिंग मदर चिल्ड्रेन 0 to 6 month 6 month to 3 year थर्ड प्री स्कूल छुआ 3 ରୁ 6 year या भर जेकोसी गोटे चूज करी मुझे कौन चूज कली प्रेग्नेंट वुमन चूज कली क्लिक कली नुआ रजिस्टर करमी प्रेग्नेंट वुमेन नुआ रजिस्टर कर प्रेग्नेंट वुमेन को नुआ रजिस्टर कर देखो तल जो न्यू रेड लिखाई न्यू रजिस्टर से न्यू रजिस्टर कौन करी क्लिक करी क्लिक कलापर आगुरी कौन करते नेम देवा पड़ूला हजबैंड नेम आधार नंबर डेट ऑफ बर्थ देवा पड़ूला देखो कौन तार चेंजेस आसी देखो न्यू रजिस्टर मार सारा यही प्रोसेस आपंकर आसो बुझे न्यू रजिस्टर प्रोसेस कौन तापर तार चिल्ड्रेन कौन हम तार चार 5टी स्टेप तार दे दीजिए न्यू रजिस्टर करने पड़े तार 5टी स्टेप दबाक पड़ी ये 5 स्टेप भलसे पढ़ीदे छुआर कौन व्यवस्था हम लैक्टिंग मदर प्रेग्नेंट मनकर कौन प्री स्कूल छुआ मान कौन पूरा डिटेल्स दे देती एफआरएस तार समस्त एफआरएस हे ई कहे तो एफआरएस ना रजिस्टर हम ना तले जो ग्रीन सबुज लिखाई अंडरस्टूड अंडरस्टूड कौन करेंगे क्लिक करेंगे क्लिक कला मुझे प्रेग्नेंट मार्थिनी फास्ट कौन आसला आधार नंबर तार कौन देवे आधार नंबर पकेबे आधार जो मोबाइल नंबरटा एड थी से मोबाइल नंबरटा पकेबे तो मूलरू मुझे बेनिफिशियरी मान कहतु आधार अपडेट करेंगे आधार प्राय समस्त अपडेट कर सारे कारण आमर ये पैसा पाइबापी आमर सुभद्रा पैसा पाइबापी से प्राय समस्त अपडेट कर दी आउ कि बाकी थे तो कहतु आगे आधार अपडेट करदे आधार अपडेट न कला जाए एटी एंट्री हम ना एंट्री एंट्री ना आप ममतार भी पैसा पाइबे ना कौन करेंगे आगे आधार नंबर पकेबे तापर मोबाइल नंबर पकेबे आधार जो मोबाइल नंबर थी से मोबाइल नंबर पकेबे कर सारा प्रोसीड उपर क्लिक करेंगे क्लिक कलापर देखो यहीपर शो कर आपणकर मोबाइल जो नंबरटा देते जो से मोबाइल नंबर कौन जीव ओटीपी जीव एवं बेनिफिशियरी को विशेषकर कौन करेंगे आप रेजिस्टर करेंगे बेनिफिशियरी को मो पाखे रखिए विशेषकर अंगन सेंटर रखिए एवं तांकर प्रोसेस कौन ना एटार आगुरी कौन ना हाइट वेट मागु ना प्रेग्नेंट माँ हो कि लैक्टिंग मदर ये हाइट वेट मागुची सहित एफआरएस मागुची तेणु दुटा मैंडेटोरी मागुची
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ମେନଲି କହିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବେ, ବୁଝିଲେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ବି ସେଇଠି ମାପିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇଠି FRS ବି ନେଇଯିବେ। ଆଗରୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ମେଣ୍ଡେଟୋରି ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପଛ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟର କଲେ ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ମାଗୁଛି, ANC ବି ମାଗୁଛି, ତା ସହିତ ତାର FRS ବି ମାଗୁଛି। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ତାପରେ ସେ ବେନିଫିସିଆରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ କରିବ, 4 ଲେଟରରେ 4ଟା ଡିଜିଟ୍ରେ OTP ଯିବ ଏବଂ OTP ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କୌଣସି OTP ଦେବେ, 5 ମିନିଟ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ସେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, OTP ଦେଇଦେବେ। ଯେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିବ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର OTP ଯିବ। ସେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି OTP ଦେଇଦେଲି, ସେ ବେନିଫିସିଆରୀ OTP ଦେଲେ, ତାପରେ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛି ଭେରିଫାଏ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେବ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ EKYC କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ EKYC ହେବ। କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ EKYC ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଆପଣ ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ଏଇପରି ଆସୁଥିଲା EKYC। ଏବେ ଆଗତୁରା ତାର ସବୁ ମଗେଇ ଦେଉଛି ଯେ EKYC ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି FRS, ତାପରେ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍, ସବୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଆଉ ପରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କହିବେନି, ଏକାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁବିଧାଟି ଦେଲା, ସବୁ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ବେନିଫିସିଆରୀ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ପକେଇବେ ଏବଂ ବାମ ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବୋର୍ଡ ଯେ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ରେ ତାକୁ ଇଏ କରି ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର, ତାପରେ ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ କ୍ୟାପିଟାଲର ସବୁ ଥିବ, ଯେ ବୋର୍ଡରେ ବାଁ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ EKYC ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷନ ଆସିଛି, ଷ୍ଟେପ୍ ବି ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ଦେଇଛି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି। EKYC ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲେଖି ଦେଉଛି EKYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି, ୟୁ ମେ ନାଓ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କ୍ୟାପଚର। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତାପରେ ତାର ଫେସ୍ କ୍ୟାପଚର ଆସିବ। ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଉଛି, ଟିକେ ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ପଢ଼ିଦେବେ, ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ FRS ଆସିଗଲା। ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ FRS ନିଆଯାଏ ବୋଲି ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ, କ୍ୟାପଚର ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଫଟୋଟି ଆସୁଛି EKYC ଫଟୋ, ଏଟା ତାଙ୍କର ଆଧାରରେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଆଧାରଟି ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ସେଟା ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋ ନା ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଫଟୋ, ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର FRS କରିଦେଲି। FRS କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 2ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭେରିଫାଏ ଫଟୋ ଉପରେ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ କ୍ୟାପଚର ଭେରିଫାଇ ହେଇଗଲା ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ FRS ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଯିବା ଦେଖିବା। ଫେସ୍ କ୍ୟାପଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ଦେବା ନା, ବେନିଫିସିଆରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫେସ୍ କ୍ୟାପଚର ଅଲରେଡି କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତାପରେ ଯିବା କ'ଣ, ବେନିଫିସିଆରୀ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା। ବେନିଫିସିଆରୀ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ଦେବା। ଆଉ କିଛିଟା ନ୍ୟୁ ଆଡ୍ ହେଇଛି, କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଲରେଡି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଗଲା ଅଲରେଡି। ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟାଇପ୍ କ'ଣ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ LMP ଡେଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନ ହୋଇଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଦେନ୍ नो ପକେଇବେ, ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ୟେସ୍ ପକେଇବେ। ମୁଁ ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିଥିଲି। ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଭରିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭରି ଗଲି। ରିଜେଣ୍ଟଟା ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମିସକ୍ୟାରେଜ ବି ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ANC ଏଠି ଗୋଟେ ଡେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲା କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ANC କେବେ ନେଇଥିଲେ ବା ANC କାର୍ଡରେ ANC ଡେଟ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି, ତାର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ବେନିଫିସିଆରୀକୁ ଆପଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ମାପିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆପଣ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବି, ଆପଣ NBBS ଦେଉଛନ୍ତି, ଚେକଅପ୍ କରିକି ପକେଇବେ ସେଠି ଡିଟେଲ୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।
ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅଲରେଡି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର KYC କରୁଥିଲେ ସେ ଆସୁନଥିଲେ, FRS କରୁଥିଲେ ସେ ଆସୁନଥିଲେ, ଏଭଳି ତକଲିଫ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ। ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କର FRS ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେଇ ଦିନ କତୁରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବେ ପୋଷଣରେ ଖାଲି THR ରେ FRS କରିଦେବେ, ଦେଇଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି